हाय डियर स्टुडंट्स, वेलकम बॅक. इनडेफिनेट इंटिग्रेशनमध्ये आपण वेगवेगळे पार्ट्स बघत होतो. त्याच्यापैकी एक होता तो इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन, which is clear right now. Okay, and now we are going to study the second part of that, integration by parts. Integration by parts. Why integration by parts is used here? बाय सबस्टिट्यूशन होता, मग बाय पार्ट्सचा उपयोग काय? Actually, the method of integration by parts is used when the integrand can be expressed as a product of आता product of what? Two functions. कुठले functions असणार आहेत? Product of two suitable का म्हणते बघा, suitable functions का म्हणते बघा. Why? one of which can be differentiate and other which can be integrand, आणि ते पण कन्व्हिनियंटली. काय म्हणतोय? हा डिफरन्शिएटेड होतो पहिला, वन ऑफ विच कॅन बी डिफरन्शिएटेड अँड अदर विच कॅन बी इंटिग्रँड कन्व्हिनियंटली. आपल्या कन्व्हिनियन्सना घ्यायचा आहे. बट कन्व्हिनियन्स काय असणार आहे तो? सी, आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय की सगळ्यात हा आहे की प्रोडक्ट ऑफ टू सुटेबल फंक्शन्स. कन्सिडर u इंटू व्ही डी एक्स. ओके, आता हा u इंटू व्ही डी एक्स आहे, बरोबर. मग याचा एक थेरम आहे, समजलं का, की इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स इज यूज्ड फॉर which, for the integrand which can be expressed as one which can be differentiated and the other which can be integrand conveniently. म्हणजे प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये असेल आणि त्याच्यामध्ये एकाचा आपल्याला डिफरन्शिएट पटकन करता येतो आणि दुसऱ्याचा माहिती आहे आपल्याला की त्याचा काय काढता येतो, इंटिग्रेशन घेता येतो. अशा दोन फंक्शन्सना मिळून आपल्याला काय करायचं आहे, इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. आतापर्यंत आपण काय करत होतो की स्प्लिट करत होतो, त्याला इन द फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ सबट्रॅक्शन घेत होतो. म्हणजे त्याला स्प्लिट करून मग आपण घ्यायचो. तिथं डिव्हायडेशन पण करता येत नव्हतं. आता इथं काय आहे, प्रॉडक्ट फॉर्म मध्ये घेऊ शकतो. तर फॉर एक्झाम्पल प्रूव्ह दॅट असं म्हटलं जातं, इंटिग्रेशन ऑफ u इंटू व्ही डी एक्स. दीज आर द टू फंक्शन्स, वन विच कॅन बी डिफरन्शिएटेड and second one which can be integrated. Okay, which is equal first into integration of second minus whole integration of derivative of first into integration of second again. Okay, dx. This you have to prove that. आता हे प्रूव्ह करताना काय करायचं, सी दिस प्रूफ मध्ये, let integration of v dx is equal to w. By the definition of integration, what would we have to write here? dv by dw is equal to dw by dx is equal to v. Sorry, dw by dx is equal to v. बरोबर आहे ना. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ w is equal to v असणार, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ v is equal to w. Integration of cos x is equal to sin x. Derivative of sin x is equal to cos x. Na? Similarly here, we can write down first here. Now, this is first, this is second. We can write down here. Now consider u w, derivative of u into w, which is equal to, मला हा पार्ट घ्यायचा होता. याच्यावरून मी काय केला की हा कोण आहे, इंटिग्रेशन ऑफ v dx w आहे. the derivative of uw is equal to first into derivative of second plus second into derivative of first. Then u write down as it is dw by dx
dw by dx is nothing but v plus w is nothing but integration of v dx into du by dx. We can write down like this, integration of du by dx into integration of v dx here, that is d by dx of uw. हा इथं पर्यंत आला. ठीक आहे. आता याच्यानंतर काय करायचं, इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. बघा मी काय म्हणतोय, इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. Integrating on both sides, we have what we have with respect to x again. With respect to x, we get what we get. इंटिग्रेट करायचं आहे तर हा dx तिकडे जाणार आणि इंटिग्रेशन न येता याला काय होणार, uw is equal to u into w is equal to integration of uv dx plus integration of whole du by dx into integration of v dx. बाहेर dx येणार विथ रिस्पेक्ट टू x म्हटलं. आता हा u into w, u कोण आहे, uच आहे, w कोण आहे, फ्रॉम 1 इंटिग्रेशन ऑफ v dx which is equal to integration of uv dx plus whole integration of du by dx into integration of v dx. Now we want this one, integration of uv dx is equal to, as it is, keep is as it is here, u into integration of v dx minus transferring the, we have du by dx into integration of v dx, and this is your final proof for this given theorem. तर हा कधी कधी पडलाय तर मार्च, see this is very much important for the exam point of view. मग तुमच्या एक्झाम कुठल्या पण असतील त्या, मार्च 02, 04, त्याच्यानंतर तो पडला 09, 13 आणि 17, जुलै 16, 17, 18 सरळ सरळ पडलाय तो, आणि ऑक्टोबर 2004 and 2006, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 times they asked in the previous exams. Okay, खूप important आहे. काय आहे, suppose this is called as the first and this is second function, then first into integration of second minus whole integration of ddx of first into integration of second. सी इथं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बघा, दुसरा असा आहे जो इंटिग्रँड आहे, बरोबर आहे, त्याचं इझिली आपल्याला काय करता येतं, इंटिग्रेशन घेता येतं, अशा पद्धतीचं घेतलाय. आणि फर्स्ट कीपिंग ॲज इट इज अँड हिअर टेकिंग द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट, मीन्स तो काय डिफरन्शिएटेड, म्हणजे डिफरन्शिएशन घेता येईल अशा पद्धतीचा आहे तो, बरोबर आहे का, की ज्याचा फायदा आपल्याला हे सॉल्व्ह करताना होतो. म्हणजे आता हे रूल्स काय, प्रॉपर चॉईस करायचं असेल फर्स्ट आणि सेकंड फंक्शन, तर त्याला एक रूल आहे, व्हेन द इंटिग्रँड इज द प्रॉडक्ट ऑफ टू फंक्शन्स आउट ऑफ विच सेकंड फंक्शन हॅज टू बी इंटिग्रँड, सेकंड फंक्शन has to be integrand. ओके, आता इंटिग्रँड म्हणजे काय, ज्याचं आपल्याला इंटिग्रल माहिती आहे, बरोबर आहे, ज्याचं इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे, सपोज e raised to x आहे, e raised to x माहित असतं, बरोबर आहे ना, ज्याचं आपल्याला माहिती आहे, हेन्स वी शुड मेक द प्रॉपर चॉईस ऑफ द फर्स्ट फंक्शन अँड द सेकंड फंक्शन. मग ते कशी चॉईस करायची, तर इथं बघा L I A T E या सिक्वेन्सनी त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, चॉईस करायचे. आता या सिक्वेन्सनी चॉईस करायचं म्हणजे फंक्शन आर सिलेक्टेड इन द सिरियल ऑर्डर, letters of the word LIATE, where L is nothing but logarithmic, I means inverse trigonometric functions, याला काय म्हणतो आपण, inverse trigonometric functions, याला म्हणतो inverse trigonometric functions. नेक्स्ट आहे algebraic functions. नेक्स्ट आहे तो trigonometric functions, आणि ये आहे तो exponential functions.
इफ द इंटिग्रँड कंटेन्स अ लॉगॅरिथम, बघा आता लॉगॅरिथम इंटिग्रँड जर का हे दोन घेत असेल, इंटिग्रँड कंटेन्स द लॉगॅरिथमिक अँड इनवर्स फंक्शन्स हियर, तर त्याच्यामध्ये पहिला यू हॅव टू कन्सिडर एज अ फर्स्ट लॉगॅरिथम आणि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, and second will be whatever जे कोण असेल तो. If second is not given, then you have to consider first one is a logarithmic or inverse and second one is 1. हा 1 घ्यायचा, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इंटिग्रेशन ऑफ log x फक्त दिलाय तुम्हाला, दॅट मीन्स log x इज द फर्स्ट and second one is 1. क्लियर आहे. e raised to 3x दिला, इंटिग्रेशन ऑफ e raised to 3x एक्सपोनेन्शियल आहे. हा, तर आता काय करणार, इथं नाहीच करू शकत, डायरेक्टली तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, पण इथं लॉगॅरिथमिक आहे तर ते इनवर्स फंक्शन आहे, tan इनवर्स ऑफ x दिलाय, inverse trigonometric function is that. Integrate this one. Taking as a first, we can have the second one is a 1. Second function 1 असतो अशामध्ये. लॉगॅरिथमिक आणि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये जर का एकच दिसला असेल, असं log x दिसतोय, तर सेकंड विल बी द 1. tan इनवर्स सेकंड विल बी द 1 अगेन. क्लियर आहे. म्हणजे इथं LIAT या रूल न आपल्याला काय करायचं, इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स हा सॉल्व्ह करायचा आहे, लक्षात घ्या. आणि इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व्ह केल्यानंतर मग आपल्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहेत. जसं की मी लास्ट 7 फॉर्म्युले तुम्हाला दिले होते, आठवतात का बघा. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्सच्या अगोदर सबस्टिट्यूशन मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ विच इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डी एक्स. सातत्याने हे डोक्यात ठेवायचं, कारण आपल्याला ह्या प्रत्येक ठिकाणी यूज करायला लागणार आहे. असं नाहीये की बाय सबस्टिट्यूशन मध्ये ते आलं आणि संपलं तिथं, नाही. प्रत्येक ठिकाणी यू हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युलेज. 1 अपॉन ए टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. क्लियर. सेकंड वन 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स, विच इज नथिंग बट 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स मायनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. क्लियर. देन 1 upon a square minus x square dx is equal to 1 upon 2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c. Integration of 1 upon under root x square plus a square dx, which is equal to log of mod of x plus under root x square plus a square. Again we can use these all formulas in the next theorems. Actually मी सांगतो तुम्हाला ते एकाच वेळी घेऊयात, म्हणजे तुम्हाला बरं पडेल की जेणेकरून तुम्हाला हे सगळे थेरम समजले की एक्झाम्पल्स डायरेक्ट स्टार्ट करता येतात. याच्या पूर्वीच्या टेक्स्टबुक मध्ये कसं होतं की तो थेरम त्याच्या अंडर, म्हणजे आता बाय पार्ट्स मधला तो थेरम त्याच्या अंडर सगळे एक्झाम्पल्स येतात. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती डिपेंड करणारे कोरोलरीज जे आहेत, प्रॉपर्टीज जे आहेत, प्रॉपर्टीजचे थेरम आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स, आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या कोरोलरीज होत्या. इथं तसं केलेलं नाही आहे. या टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला सरळ सगळ्या गोष्टी दिलेत आणि त्याच्यानंतर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला सांगितलं. ठीक आहे, आपण ते बघू. माहित होतं की ह्याच्यानुसार आपल्याला सॉल्व्ह करायचं तर कशा पद्धतीने आपण हळूहळू करू शकतो. तर हा झाला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, सॉरी हा झाला इथं. मग इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डीएक्स असेल तर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस सी होतं. आणि इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर असेल डीएक्स, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. आणि इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर असेल तर 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. अशा पद्धतीचे 7 थेरम होते आणि ते पण विचारले जातात, आणि म्हणून हे सगळं करणं तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आत्ताचा जो बायपार्ट्सचा थेरम आहे तो, आणखीन हे सगळं, म्हणजे आता जे थेरम विचारले देणार आहेत ते सगळे इम्पॉर्टंट आहेत फॉर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, लक्षात घ्या. आणि LIAT विसरायचा नाही की ज्या रूलनी आपण इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व्ह करणार आहोत. क्लियर. गॉट इट. इंटिग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू u इंटू इंटिग्रेशन ऑफ v dx मायनस होल इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट म्हणजे u du by dx इंटू इंटिग्रेशन ऑफ v dx. लक्षात घ्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे. बघूया आता आपण प्रयत्न करूया. प्रूव्ह द फॉलोइंग रिझल्ट असं म्हटलंय. पेज नंबर तुमचा 132 आहे. त्याच्यावरती इंटिग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स, फर्स्ट आहे इंटिग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू
sin of bx plus c dx, sin of bx plus c dx, which is equal to, we have to prove this, e raised to ax upon a square plus e raised to ax upon a square plus b square in bracket a into sin of bx, a into sin of bx plus c plus, sorry, minus b into cos of bx plus c plus c. ओके ठीक है, अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करो आणि सॉल्व करूया. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e a raised to x into sin of bx plus c dx. LIATE रूल मध्ये टाकायला LIATE t हा झाला आणि e झाला, म्हणजे LIATE म्हणजे फर्स्ट कोण असणार आहे, sin ऑफ, बरोबर आहे. इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ bx plus c into e raised to ax dx. Now first and second, u and v. We know that integration of, otherwise you can write down here u and here v. Integration uv dx is equal to u into integration of v dx minus whole integration of du by dx into integration of v dx dx. Write down there. I is equal to integration of u means sin of bx plus c into integration of v means e raised to ax dx minus whole integration of derivative of first d by dx of sin of bx plus c into integration of e raised to ax into dx dx. Okay, I is equal to sin of bx plus c into integration of e raised to x, but composite function is there ax, that means you have to take the derivative of ax, that is a, means 1 upon a, e raised to ax upon a, integration of this minus whole integration of derivative of sin x cos of bx plus c into b, why bx plus c, the derivative of this is b, into integration of this e raised to ax upon again a dx. Clear? b by a you have to take out common from this. Here 1 upon a sin of bx plus c into e raised to ax minus, consider this is first one, minus b by a into integration of cos of bx plus c into e raised to ax dx. Again this is in the form of uv rule. That means I is equal to 1 upon a sin of bx plus c into e raised to ax minus b by a, as it is keeping this, we can have this first into integration of second e raised to ax upon a minus whole integration of derivative of first, cos का derivative का minus sin of bx plus c into b minus b into integration of this e raised to ax upon a dx again. Okay, sin of bx plus c e raised to ax dx, e raised to ax dx, sin of bx plus c dx is nothing but I. Now completing this, minus this minus getting plus, I is equal to 1 upon a sin of bx plus c into e raised to ax minus b upon a square minus b by a square cos of bx plus c into e raised to ax minus minus plus into minus minus b square by a square minus b square by a square, and this is nothing but I from first sin of bx plus c dx e raised to ax, sin of bx plus c e raised to ax, this is first from first. here I इकडे add करा I plus b square by a square I, which is equal to b square by a square I, 1 upon a sin of bx plus c
1 upon a sine of bx plus c into e raised to ax minus b by a square minus b by a square cos of bx plus c into e raised to ax. Clear? Now cross multiplication is here. A square plus b square upon a square into I, which is equal to e raised to ax. Take out common from this. Now e raised to ax, a sin x, 1 upon a sin x sin of bx plus c minus b upon a square cos of bx plus c. Bracket complete. A square given to this, I is equal to e raised to ax upon a square plus b square into a square. A square ने multiply करा आतमध्ये. A square into a divided by a sin of bx plus c minus a square get cancel, b into cos of bx plus c. Got it? A sin of bx plus c minus b cos bx plus c e raised to x upon a square plus b square. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय तर इथं खूप इम्पॉर्टंट आहे की इथं ह्या फॉर्मने आपण तयार केला इथपर्यंत. मग साइन ऑफ bx plus c e raised to ax by आला, b cos a आला. तर याला इंटिग्रेट करताना v च्या रूल न केला तर u into इंटिग्रेशन ऑफ v dx याचा इंटिग्रेशन घेतला. मायनस होल इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट घेतला मायनस b sin of bx plus c. बरोबर आहे. इनटू अगेन इंटिग्रेशन ऑफ e raised to ax upon a आला. मग तो काय केला याच्यामध्ये 1 upon a sin of bx plus c into e raised to ax घेतला आणि मायनस b बाय हा a बाहेर आला तर a स्क्वेअर झाला cos of bx plus c into e raised to ax as it is. मायनस इंटू मायनस प्लस झाला, प्लस इंटू मायनस हा पण आहे. बरोबर आहे का? मग गेटिंग दिस मायनस अगेन. मायनस हा काय आला बघा b स्क्वेअर बाय y b इंटू b b स्क्वेअर a इंटू a स्क्वेअर आणि दिस इज टोटल इज नथिंग बट r sin of bx plus e raised to ax. Sin of bx plus c into e raised to ax dx is nothing but I. b square by a square I तयार होतो आणि देन इकडे ऍड केला. सिमिलरली आपण मग तो क्रॉस मल्टिप्लाय करून परत तो तिकडे दिला तर a स्क्वेअर ना आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्यानंतर आन्सर येते a sin bx plus c अपॉन मायनस b cos bx plus c. या पद्धतीने तुम्ही सॉल्व करू शकता. दिस इज युअर रिझल्ट. किती सिंपल आहे बघा. फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, रूल यूज करायचा आहे LITE आणि त्यानुसार UV रूल यूज करून म्हणजे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करून तुम्हाला परत त्याचा आन्सर देता येतं. याच्यानंतर e raised to ax cos of bx plus c dx. आता cos of bx plus c dx cos of bx plus c dx असेल तर e raised to x a square plus b square येतो a cos bx plus c. इथं साइन ऐवजी काय येईल cos आणि मायनस ऐवजी काय होणार इथं प्लस येईल आणि b sin of bx plus c. बघूयात आपण हे सॉल्व करून पुन्हा. मग तुम्हाला हे परफेक्शन येईल. लक्षात यायला लागलंय इथं साइन असताना इथं साइन कॉस बट मायनस येणार साइन असताना आणि कॉस असताना पॉझिटिव्ह. म्हणजे तुम्हाला रिझल्ट क्लिअर झाला. रिझल्ट पडदिशी आता लक्षात आलं की तुम्ही त्याच्या व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये टाकून काय करू शकता डायरेक्ट करू. दिस इज अ जनरल फॉर्म आहे. मग तिथं बी आणि ए च्या ठिकाणी काय असणार आहे कॉन्स्टंट टर्म्स असणार आहेत कोणत्या पण. देन यू कॅन यूज द कॉन्स्टंट टर्म्स आणि मग त्याचे डायरेक्ट आन्सर लिहू शकता. आता कन्सिडर अगेन आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ पहिला कोण आहे कॉस ऑफ bx plus c into e raised to ax dx. This is the first one. Now we have to write down here what integration of uv dx. आता इथं आपल्याला गरज नाही वाटत पहिल्यांदा डायरेक्ट लिहू. फर्स्ट into integration of second minus whole integration of derivative of first into integration of second. Clear? Now I is equal to cos of bx plus c into e raised to ax upon a minus whole integration derivative of this cos चा मायनस साइन प्लस झाला माहिती sin of bx plus c into e raised to ax upon a dx. हे बाहेर येणार
आणि ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह परत बी आला, बी अपॉन ए बाहेर येणार, आय इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन ए इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी बाय ए इंटू इंटिग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स plus c into e raised to ax dx. Again we can use UV rule here. First into integration of second minus whole integration of derivative of first cos of bx plus c into b into b into integration of e raised to ax upon a dx. I is equal to cos of bx plus c upon a into e raised to ax plus आता आतमध्ये देऊन टाका b upon a square sin of bx plus c into e raised to ax plus into minus minus b into b square, a into a square, b square by a square into integration of cos of bx plus c into e raised to ax dx. And see, this is nothing but I. Therefore I is equal to cos of bx plus c upon a into e raised to ax plus b by a square sin of bx plus c into e raised to ax minus b square by a square into I. इकडे आहे ना I plus b square by a square into I, which is equal to cos of bx plus c upon a into e raised to ax plus b by a square sin of bx plus c into e raised to ax. हा इकडे आला म्हणजे काय झालं बघा, a square plus b square by a square into I, which is equal to cos of bx plus c into e raised to ax upon a plus b by a square sin of bx plus c e raised to ax. Now I is equal to e raised to ax, taking out common here, e raised to ax upon a square plus b square into a square ने मल्टिप्लाय करायचा, a square ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे a ला गेला, a राहिला फक्त a cos of bx plus c प्लस a square ला a square गेला, फक्त b राहिला, b of sin b into sin of bx plus c प्लस समजा. तर या पद्धतीने इथं आपल्याला काय करता येतं, ते आन्सर्स लिहिता येतात, रिझल्ट्स प्रूव्ह करता येतात आणि हे रिझल्ट्स इथं प्रूव्ह झालेले आहेत. बरोबर आहे. टेक्स्टबुक नंबर 134 मध्ये. बरोबर आहे. आता इथं एक थर्ड वन आहे, कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स. क्लिअर झालं. हे सगळ्यात सिंपल आहे, सगळ्यांना जमतं, काही प्रॉब्लेम येत नाही आहे, एकदम सिंपल आहे. फक्त रूल यूज करायचा आहे, बाय पार्ट्स रूल यूज केला, परत त्याच्यामध्ये LIAT रूल यूज केला की बस आपल्याला हे ज्याचे डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहेत, इंटिग्रेशन ज्याला माहिती आहे तो पटकन सॉल्व्ह करू शकतो विदाउट एनी मिस्टेक. लक्षात घ्या, मिस्टेक होईल पण एकदा प्रॅक्टिस झाली तर मग काही प्रॉब्लेम येणार नाही आहे. नेक्स्ट आहे आता cos inverse of root x dx, integration of cos inverse of under root x dx. तर सगळ्यात महत्वाची बाब इथं काय आहे बघा, लेट I is equal to integration of cos inverse of, इथं लॉजिकची गरज आहे. Put x is equal to t square, therefore dx is equal to twice t dt. तो t dt झाला ना, म्हणजे I becomes what, integration of cos inverse of t square दिला तर cos t झाला, dx काय झाला 2t dt झाला, म्हणजे I is equal to 2 into integration of cos inverse of t into t dt झाला.
म्हणजे LIT मध्ये आय हा काय म्हणतो आपण त्याला, कसला, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आणि टी इज अल्जेब्राइक. LIT आय नंतर ए येतो, मग हा पहिला. I is equal to, by using that UV rule, first into integration of second minus whole integration of derivative of first, काय तो -1 upon under root 1 minus t square into derivative integration of second t square by 2 dt. क्लियर आहे का? मग अशा वेळी काय होणार, मायनस टी स्क्वेअर आहे ना, I is equal to 2 into integration of, आता 2 to get cancel, जर आतमध्ये बघितला तर आपण इथं काय होणार आहे, हा 2 to get cancel, cos inverse of t into t square, 2 to cancel, मायनस, हा 2 ला 2 जाईल, परत तिथं गेला, मायनस आहे तसाच, इंटिग्रेशन ऑफ मायनस टी स्क्वेअर अपॉन अंडर रूट 1 minus t square dt. What will happen to this? I is equal to cos inverse of t into t square minus integration of 1 minus t square as it is here, 1 घेतला आणि प्लस -1 एक घेतला तर आपण काय येणार, अंडर रूट 1 minus t square dt झाला. आता याच्यानुसार काय होईल बघा, तर इथं काय होईल, I is equal to cos inverse of t into t square मायनस, याला सेपरेट घ्या, इंटिग्रेशन ऑफ 1 minus t square upon under root 1 minus t square dt minus getting plus इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon under root 1 minus t square dt. आता काय होते, I is equal to cos inverse of t into t square मायनस इंटिग्रेशन ऑफ, हा अंडर रूट 1 minus t square होता dt प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon under root 1 minus t square dt. आता मजा इथं कशी आहे बघा, I is equal to cos inverse of t into t square minus इंटिग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 minus t square झाला, बरोबर आहे, प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon a square minus x square च्या फॉर्म मध्ये काय येतो, साइन इनवर्स ऑफ x upon a t upon 1 plus c झाला. I is equal to cos inverse of t, आता t कोण आहे, अंडर रूट आहे, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट x into x येणार, म्हणजे x into cos inverse of root x मायनस इंटिग्रेशन ऑफ 1 minus t square dt इथं असणार आहे, प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट x upon 1 plus c झाला. आता मजा अशी आहे, हा येतो या फॉर्म मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ अंडर रूट a square minus x square dx. बरं मग याचा आपल्याला माहिती आहे का, आतापर्यंत अजून बघितलेला नाहीये, सो दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट, काय फाइंड आउट करावं लागेल त्याच्यामध्ये, तर काय, याचा फॉर्म्युला फाइंड आउट करावा लागेल, आणि याच्याकरता आपल्याला 3 प्रॉपर्टीज बघाव्या लागतील, ठीक आहे, आणि ह्या 3 प्रॉपर्टीज बघितल्यानंतर मग आपल्याला याचं आन्सर काढता येतं. असे एक्झाम्पल्स मध्ये मध्ये येतात, म्हणून यावर्षी त्यांनी काय केले, या टेक्स्टबुक मध्ये सलग एकत्र घेतलं, हे सगळ्या प्रॉपर्टीज वगैरे एकत्र घेऊन मग त्याचं एक्झाम्पल्स दिले. हां, याच्यानंतर आपण त्या 3 प्रॉपर्टीज बघू, आणि 3 प्रॉपर्टीज नंतर काही करोलरीज आहेत आणि त्याचे पण प्रूफ आपण बघू, आणि मग त्या पद्धतीने आपण सोडवायला स्टार्ट करूया. थँक्यू व्हेरी मच.